أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دورا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد،
دن بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے تلووں کا دو بن گیا آب حیات جس کے تلووں کا دو بن گیا آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج 10ویں شب ہے۔ بین الاقوامی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں 12 روزہ تربیت کے اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ ہو، ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو نگاہ نیچی کیے، خوب توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔
اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو دو زانو یعنی التحیات پڑھنے والی نماز میں جو پوزیشن ہے اس طرح نہیں بیٹھے تو علم دین کی تعظیم کے لیے اس طرح بیٹھ جائیے، جب تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائیے، پھر تھکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے تو پھر دو زانو بیٹھ جائیے۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کا دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور بنیت سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت تو کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقۂ دورہ برا نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، قفل مدینہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا، غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، طبی، سماجی اور معاشرتی اور دینی مشورے مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے لیے دوں گا، وقتاً فوقتاً مسکراؤں گا، وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ کہہ کر درود اور توبہ کی دعوت دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین،
कुल मोमिनात व मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, जमी शोहदाए करबला, असीरान करबला, तमाम अहले बैत अत्वहार, सैयदना इमाम आज़म गौसे आज़म गरीब नवाज, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इमाम गज़ाली, मुजद्दिद अल-फ़सानी, आला हज़रत कुत्ब मदीना, सदरुल शरिया, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, मेरे वालिदैन, हम सबके अज़ीज़ व अक़रबा, खुसूसन 25 माह मदनी काफ़िलों में सफ़र करने वाले, बिलखुसूस अलग तख़सीस जिन्होंने अपने आप को दावत इस्लामी के लिए ज़िंदगी भर पेश कर दिया, वह यानी वक्फ़ मदीना, 12 माह सफ़र करने वाले, हर माह मदनी 3 दिन बिलखुसूस सफ़र करने वाले, रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी इनामात का रिसाला पुर करके हर मदनी माह की 10 तारीख के अंदर अंदर जमा करवाने वाले और वालियाँ, मदनी बुरक़ा पहनने वालियाँ। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि यस्सिर व तम्मिम बिल खैर सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खुसूसन तमाम ट्रांसपोर्टरों के लिए जिसमें बस वगैरह के मालिकान, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रैफिक पुलिस, ट्रेन, हवाई जहाज़ के पायलट, ट्रेन के ड्राइवर और इस इदारे से जितने भी मुताल्लिकीन होते हैं, आज उनका मदनी मुज़ाकरा है और उम्मीद है कि दुनिया में जगह ब जगह ये तबका हमें सुनने के लिए जमा हुआ होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हादसात से बचने के लिए बहुत एहतियातों की ज़रूरत है। मैं भी चंद मदनी फूल अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ कि पैदल चलने वालों के लिए गाड़ी रोक देनी चाहिए ताकि वो बआसानी सड़क उबूर कर लें। तो हमारे यहाँ ज़ेबरा क्रॉसिंग तो बने हुए हैं, बस इसका इस्तेमाल नहीं है। हालांकि बाहर ममालिक में, यहाँ तक एक इस्लामी भाई मेरे साथ जो थे उन्होंने बताया कि वो किसी ने ज़ेबरा क्रॉसिंग को छोड़कर थोड़ा बराबर से अलग से वो निकला तो पुलिस ने देख लिया, हाथों हाथ उसको शायद 50 दिरहम फाइन किया था, हाथों हाथ वसूल कर लिया उससे। अगरचे ये मतलब हमारे यहाँ अहनाफ में जायज़ नहीं है, लेकिन वहाँ के कानून वहाँ वो हनफी नहीं है, वो लोग है इस्लामी मुल्क। तो इस तरह ये कि लोग खुद भी एहतियात करते हैं, गाड़ी वाले भी एहतियात करते हैं, ड्राइवर भी एहतियात करते हैं कि ज़रा भी चूके तो ये चालान हो जाएगा। तो हमारे यहाँ भी अल्लाह करे ऐसा कोई निज़ाम बन जाए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मशवरे से, उलमा के मशवरे से, कि जो शरीयत के मुताबिक हो, तो इंशाअल्लाह ये ट्रैफिक के हादसात पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। अगर ये इतने सारे ट्रैफिक पुलिस अगर हमें सुन रहे हैं तो आप सब मिलकर कानून नाफिज करवाएं और जो जिसका जुर्म होता है ना उसके साथ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। अगर आप कुछ रकम लेकर इनको छोड़ देंगे तो ये चंद सिक्कों की खातिर आप कितनी जानों से खेल रहे हैं ये तो सोचें। हो सकता है इसी हादसे में आपके घर का भी कोई फर्द आ जाए, खुद आपके लिए भी हादसा जानलेवा साबित हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों पर भी तो चढ़ा देते होंगे ये गाड़ियाँ।
تو حادثے نہ ہوں اس کے لیے آنکھوں کا استعمال درست کریں، یعنی روڈ کے جانب آنکھوں کو مذکور رکھیں جو روڈ کی طرف، اور اپنے ڈرائیونگ کے انداز پر بھی غور کرتے رہیں. یہ مطلب ایک دم اسپیڈ بڑھا دی یا بے موقع اسپیڈ کم کر دی، کم کرنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی مار دے گا. تو اس لیے وہ یہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ آپ روڈ کی طرف دیکھیں، ادھر دائیں بائیں نہ دیکھیں، سائن بورڈوں کی طرف نہ دیکھیں. اپنے کانوں کو فارغ رکھیں. کان بھی فارغ نہیں ہوتے. وہ بعض لوگ وہ موبائل فون کان پہ لٹکا کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہوتا ہے، ایک ہاتھ موبائل فون پر ہوتا ہے. تو ظاہر توجہ تو بٹے گی، دماغ جو ہے وہ مصروف ہو جائے گا. ایک وقت میں دماغ ایک ہی کام کر سکتا ہے نا. تو اس طرح بھی حادثے ہوتے ہوں گے. کان ایسے آپ کے وہ چوکنے ہونے چاہیے، الرٹ ہونے چاہیے کہ اطراف کی جو بھی آواز ہو، خاص کر کوئی اہم آواز باہر کی، وہ آپ کے کانوں میں آ جائے اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. اچھا، یہ جو شیشے لگائے جاتے ہیں 3 جگہ پر، تو یہ شیشے بھی انہیں اس کا بھی استعمال برابر نہیں کیا جاتا. ایک پیچھے دیکھنے کا ہوتا ہے اور 2 سائیڈ میں دیکھنے کے جو شیشے ہوتے ہیں، 2 سائیڈ مررز اور بیک مررز. کئی حادثات ہونے کی وجہ جو ہے نا، ان شیشوں کا درست استعمال نہ کرنا ہوتا ہے. اب اچھے ڈرائیور کی ایک پہچان، قابل ڈرائیور کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ گاڑی جب پیچھے لے جائے گا نا تو وہ پیچھے نہیں دیکھے گا. یہ تجربے کار اور ماہر ڈرائیور کی یہ ایک علامت ہے. وہ جو بیک میرر ہے، جو شیشہ ہے جو پیچھے دیکھنے کا، یہ اور اس کے جو سائیڈ جو میرر ہے دونوں طرف، یہ اس میں سے دیکھے گا. پیچھے لے جانی ہے گاڑی، جب وہ ریورس کرے گا تو یہ اس میں دیکھے گا، اس میں دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، تاکہ اس کا چہرہ جب آگے رہے گا تو اس کے سامنے آگے کی اسکرین ہوگی، ورنہ وہ پیچھے دیکھے گا تو ٹرن کرتے ہوئے اپنا آگے جو گاڑی کا منہ ہے نا وہ کسی کی گاڑی کو مار دے گا. تو آگے دیکھ کر چہرہ آگے ہو اور آنکھوں کا استعمال اس کا 4 سائڈ پر ہونا چاہیے، دونوں، ایک ادھر ایک اپنے دائیں بائیں پیچھے کی طرف اور آگے کی اسکرین پر، تب جا کر یہ صحیح طور پر ریورس کر سکے گا. ہاں ظاہر ہے کہ جب یہ شیشے لگے ہوئے تو گردن پھیر کر اس کو پیچھے دیکھنے کی حاجت ہی ہے. تو اس کے صحیح اینگل پر یہ فکس ہونے چاہیے شیشے، اور ان کا استعمال ہو، ان پر مطلب ان کو صاف بھی کرتا رہے تاکہ دیکھے. اگلے شیشے جو ہیں، آگے کا جو گلاس ہوتا ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ برابر نظر آ سکے. موٹر سائیکل والے جب ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کے سبب اطراف کی گاڑیاں نظر نہیں آتی اور سائیڈ میرر بھی نہیں ہوتے. تو یا تو وہ بے دیکھے ٹرن کرتے ہیں یا سر گھما کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے سامنے سے حادثہ ہو سکتا ہے. کچھ اسی طرح کے معاملات بڑی گاڑیوں میں بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہیلمٹ تو ضرور پہنا جائے. ہیلمٹ مفید ترین ہے سر کی حفاظت کے لیے، اور زیادہ تر سر کو چوٹ لگتی ہے، موٹر سائیکل پر گرتے ہیں نا، اور پھر وہ بیچارے کوما میں چلے جاتے ہیں، اور بعض تو بہت عرصے تک کوما میں رہتے ہیں. کوئی ہوش میں آتا ہے، کوئی اسی طرح فوت ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہیلمٹ بھی پہنے اور اپنے جو یہ سائیڈ میرر ہے اس کو بھی استعمال کریں، اور اس کو سائیڈ میرر رکھے. بعض تو بلکہ ایک تعداد ہے اسکوٹروں کی ہوتا ہی نہیں اس میں سائیڈ میرر، وہ ایسے چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر بیچارے وہ مارے جاتے ہیں یا ہاتھ پیر توڑوا دیتے ہیں. تو ایسے خطرات مول لینا اور اس طرح کے قوانین توڑنا، یہ مطلب شرعاً بھی جرم ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سب چلتا ہے، کچھ نہیں چلتا، اللہ رسول کا حکم چلتا ہے. تو یہ جو بھی قوانین بنے ہوئے ہیں کہ اس میں اس طرح شیشے ہوں، تو اس طرح
एहतियात हो तो ये 1 वे पर इस तरह चले, तो 2 वे पर इस तरह चले, तो इतनी स्पीड रखे। तो जहाँ जहाँ ये इज्जत का ख़तरा है कि पकड़ा जाएगा तो जलील होगा, रिश्वत देगा वगैरह, ये असबाब जो होते हैं, तो ये इस तरह के कवानीन पर अमल करना शरअन भी ज़रूरी है। जबकि कोई कानून शरीयत से टकराता हो तो उस पर अमल नहीं करेंगे। तो ये स्पीडों के और ये कवानीन शरीयत से थोड़ी टकराते हैं, ये तो हमारे लिए मतलब मुफीद है ना। तो इस तरह के कवानीन को तोड़ना ये खुद गुनाह है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ऐसे कवानीन पर अमल करना वाजिब होता है। और इसमें देखिए ना, खुद आपकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है, आपकी वजूद का तहफ़्फ़ुज़ है, दूसरों की जानों की हिफाजत इसमें मौजूद है। तो इस तरह मतलब है ना कि हलाकत सामानिया करना, शरीयत ने ऐसा थोड़ी कहा हमको इस तरह हम करें। तो ये कवानीन जितने भी हैं, इल्ला वो के जो शरीयत से टकराते हों, इनको छोड़कर बाकी सब कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। तो अमल कीजिए आप। बापा, एक हादसे का SMS आया। ये लिखते हैं कि 20 फरवरी को मेमन गोठ रोड पर एक ख़तरनाक हादसा हुआ। रक्षा और ट्रक का ये हादसा था। रक्षा ड्राइवर के जिस्म के तमाम टुकड़े रोड पर बिखर गए। यहाँ तक उसका दिल दिमाग कलेजी मैंने देखी। अल्लाह। 2 औरतें हलाक हो गई। अल्लाह। अब ये इस तरह के हादसे कितनी मतलब झुरझुरी आ जाती है, आदमी जब इसको सुनता है झुरझुरी आ जाती है। अब ये हिम्मत वाले लोग देख लेते हैं ऐसे हादसे। वही ओवर ड्राइविंग, ये बेएहतियातियाँ ज़्यादातर। ओवरटेकिंग भी बहुत है। जी हाँ बाबा। ये भी बहुत ख़तरनाक है। बसें भागती हैं, रेस लगाती हैं, फिर बाज़ होगा तो दोनों टकरा जाती हैं, एक इधर एक उधर। या जिसका हाथ वगैरह बाहर है वो बेचारा हाथ से महरूम हुआ। आजकल बच्चों को तालीम इदारों में छोड़ने वाली गाड़ियों की भी कसरत है। अब इसमें बच्चे लटक भी जाते हैं, झूल भी रहे हैं। ये सब इंतहाई ख़तरनाक। माँ बाप को चाहिए कि वो ड्राइवरों को इसकी तंबीह करें कि वो आपके बच्चों को अंदर में बिठाएं, लटकने ना दें, झूलने ना दें, वो ख्याल रखेंगे। वरना इस तरह भी हादसा होते होंगे और ज़ाहिर है कि बच्चों की जानें ज़ाया होती होंगी। बल्कि ये बसों में भी फुटबोर्ड पर सफ़र करना या छत पर चढ़ जाना या पीछे की सीढ़ी पर खड़े होकर सफ़र करना, ये भी कानूनी तौर पर तो गालिबन इसकी इजाज़त नहीं है। और इस तरह हादसे भी बहुत होते हैं। कभी बंदा गिर जाता है, कभी कोई ऊंचा कोई आती है ऊंची जगह, उससे सर टकरा जाते हैं। ऐसे हादसा हुए हैं कि सर टकराए और मरे। तो ये बस वालों को चाहिए, ट्रांसपोर्ट के मालिकान को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर पाबंदी डालें और किसी को छत पर सवारी ना करने दें, ना वो लटकने दें सीढ़ियों पर। वो सामान रखने की सीढ़ियाँ जो होती हैं पाइपों की, इस पे ये लटक जाते हैं। फुटबोर्ड पे यूँ सरिया पकड़ के यूँ लटक रहे होते हैं, पाइप पकड़ के, हैंडल पकड़ कर। तो कितने हादसे हो रहे हैं। देखो ये गुजर ही रही है बसें, छत पे बैठे हैं मज़े से खुशगप्पियों में। ये ड्राइवर, कंडक्टर या मालिकान बाबा क्यों रोकेंगे कि ये फ्री में थोड़ी बैठ रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं। ये रोकेंगे तो ये जितने भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं, ये पैसेंजर तो पैसे दे रहे हैं ना। अब फ्री में होता तो चलो आप मालिकान आपको मतलब कहते हैं यार ये लोग नहीं मानते, तो अवाम तो नहीं मानती। आपको यकीनन बस और गाड़ियों में सफ़र करने वाले जो अफराद हैं, मदनी चैनल पे हो सकता है कि हज़ारों लाखों तो वही होंगे जो बसों गाड़ियों में इस तरह के सफ़र करते हैं। बक्किया हो सकता है वो होंगे जिनकी अपनी गाड़ियाँ वगैरह हैं, तो उनको तो पैसे मिल रहे हैं। और ये भी हमारे मतलब अजीब पैसेंजर हैं कि पैसे पूरे देने नीचे गाड़ी बैठे। ऐसा नहीं कि छत पे बैठने के आधे पैसे और वो उधर खड़े रहने के आधे पैसे, सीट पे बैठने के पूरे पैसे। पैसे तो अपनी टिकट पूरी देनी है, मगर ये जान जोखम में डाल के जाते हैं। ऊपर मज़ा आता होगा ना, हवा लगती होगी। अच्छा जगह नहीं होती तो भी, और बाज़ औक़ात ऊपर वैसे चढ़ जाते होंगे, कहाँ शौक से चढ़ जाते होंगे।
یہ زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں, بڈھے نہیں ہوتے اس میں. بڈھا بیچارہ چڑھ نہیں سکتا, تو یہ مزے لینے کے لیے بھی چڑھ جاتے ہوں گے. اور وہ میں نے مکہ مکرمہ مینا شریف میں یہ مناظر دیکھے کہ جیسے کہ مکہ مکرمہ سے طواف زیارہ کے لیے مینا جانا ہے, تو وہ ڈرائیور بولے گا فوق 10 ریال, تحت 20 ریال, 20 ریال, اوپر جانا 10 ریال. تو اب یہ ہم جیسے کمزور آدمی ہوتے ہوئے چلو اوپر بیٹھ جاتے ہیں, 10 ریال بچت, یوں بھی کرتے ہیں. خیر وہاں قوانین بہت سخت ہیں, لیکن حج کے دنوں میں وہ اس طرح وہ پولیس جو بولتی نہیں ہے کہ وہ حاجی لاکھوں لاکھ آئیں تو ان کی سہولت کے لیے یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. تو یوں بہرحال حادثے تو وہاں بھی ہوتے ہی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کریں, اور ہمارے یہاں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسا نہ کریں اور تھوڑا کم کمائیں. اگر کوئی بس سے ٹرانسپورٹ والے سن رہے ہیں تو آپ یار قانون بنا لو. یہ صدر صاحب کے وہ آئے تھے تاثرات یہ سن رہے ہو تو آپ لوگ قانون بنا لو, اوپر بیٹھنا پابندی, بھلے تھوڑا کم کماؤ. اب کتنا کھاؤ گے یار, جتنا پیٹ ہے, کتنا پہنو گے جتنا تن ہے, باقی سب پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے. تو انسانی جانوں سے کیوں کھیلتے؟ سب پابندی ڈال دیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب رہا عوام تو العوام وکل انعام. ابھی ذہن بھی بنتا ہوگا سننے والوں کا آ رہی ہے رزق ہے, اپنا آئندہ خیال رکھیں گے. لیکن جب تھکن ہوتی ہے, جلدی جانا ہوتا ہے, بھوک لگی ہوتی ہے, یا گھر سے فون آیا ہوتا ہے کہ جلدی پہنچنا, ہم نے فلاں ڈش پکائی ہے آج آپ کے لیے, تو اب یہ ظاہر ہے کہ پھر بولے پہیوں پر بھی لٹکنا پڑا تو پہیے پہ ہی لٹک جاؤں گا, مجھے گھر جلدی جانا ہے. سمجھے؟ تو پھر وہ سارا جو نیت ہے نا اس میں وہ فطور آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ اگر یہ بیٹھنے ہی نہ دینا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایسا کوئی ہو جائے, یا ہماری ٹریفک پولیس قانون پر پابندیاں کرے, رشوتیں لینا چھوڑ دے. جو لیتے ہیں رشوتیں لینا چھوڑ دیں, قانون پر پابندی کرے. کس کی مجال ہے جو اوپر بیٹھے گا, کس کی مجال ہے جو لٹکے گا, وہ نہ بیٹھنے دیں. یہ کر سکتے ہیں, یہ ٹریفک والے کر سکتے ہیں یہ سارا. مجھے تو بنیادی یہی حل نظر آتا ہے. جی ہاں, کہ وہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں نا, یہ اگر ایکٹیو ہو جائیں صحیح معنوں میں اور رشوت کے خلاف اعلان جنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل حادثوں پر بہت حد تک قابو پایا جا سکے گا. لیکن یہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نہ جانے کتنی جانوں سے ہی کھیلتے ہیں, ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا. اسی وجہ سے لوگ پھر وہ ڈرائیونگ لائسنس نہیں رکھتے. یہ ادھورے ڈرائیور جو ہیں یہ مین روڈ پر گاڑیاں بھگاتے ہوتے ہیں, روز مرتے مارتے رہتے ہیں. یہ اسی وجہ سے, رشوتوں کی وجہ سے. ورنہ باہر ملکوں میں آپ جائیں, یعنی کہ وہ مجال ہے بغیر وہ لائسنس کے گاڑی چلا, لیکن بعض ملکوں میں چلتی ہوگی اندھی, لیکن ہر ملک میں نہیں ہے. مجھے پتہ ہے نا, جو بھی دنیا گھوما ہوگا اس کو اندازہ ہوگا کہ کہیں کہیں ایسے قوانین ہیں کہ وہ آدمی یعنی جنگل میں بھی بغیر لائسنس کے چلاتے ہوئے ڈرے گا. حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا, پھر بھی ڈرے گا کہ یار کہیں کوئی چوکی آ گئی تو, کہیں کچھ ہو گیا تو, پنچر ہی ہو گیا اور موبائل آ گئی تو اگر مجھ سے اس نے مانگ لیا تو لائسنس, تو پھر جو حشر ہوگا نا وہاں پھر وہ آسانی نہیں ہے. وہاں سزا کا جو بھی نام ہے نفاذ ہے بابا, وہاں نفاذ ہے. مسئلہ یہی ہے, نفاذ ہے. یہاں نفاذ نہیں ہے. یہاں خالی اتنا بھی اگر ہو جائے نا, یہ علماء کے مشورے سے اتنا کر دیں کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا, ٹریفک کی ڈرائیور, چاہے وہ ہوائی جہاز کا پائلٹ ہو, چاہے وہ سائیکل کا ڈرائیور ہو, ہیں تو سبھی ڈرائیور نا, اس کو روڈ پہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مرغا بنائیں گے سب کے سامنے علماء کی اجازت سے. وہ اس کو یہ سزا اگر یہ کر دیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ سارے ڈرائیور ماں کو نانی نانی کریں گے, صحیح ہو جائیں گے. کیونکہ یہ 150 500 روپے دینا بہت آسان ہے. کار کے ڈرائیور سیٹھ صاحب کو 1 گھنٹہ 12 کیا, وہ 12 سیکنڈ بھی وہ مرغا نہیں بن سکتا, بے ہوش ہو کے گر جائے گا. وہ ایک تو پیٹ نکلا ہوا اور چربی چڑھی ہوئی مرغا کا, وہ اس کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی, اس کی جو کان میں ہاتھ ڈالے اور کان پکڑے, اس کو بولے نہیں مرغا بننا پڑے گا. مرغا بنو یا تو پھر سریوں کے پیچھے چلو.
تو پھر سریوں کے پیچھے کوئی زیادہ عرصہ رہنا پڑے. اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو خالی 25 گھنٹے کے لیے ان کی گاڑی بند کر دیں. گاڑی 25 گھنٹے کے بعد آنا, اس کو پیدل مارچ کرنے پر آپ مجبور کریں گے, جاؤ پیدل جاؤ. تو بہت سارے روڈ ایسے ہوتے ہیں جہاں کو ٹیکسی رکشہ نہیں ملتا, تو جب پیدل مارچ کریں گے تو پتہ چلے گا. اور یہ کسی کو ہاتھ روکیں گے کہ ہم کو مطلب لفٹ دو, تو وہ گاڑی اور تیز بھگا دے گا, کہیں ڈاکو تو نہیں ہے. لفٹ کرنے والے آج کون لفٹ دیتا ہمارے یہاں؟ گاڑی تیز بھاگتی ہے کہ اس کی کہیں ٹیم چھپی ہوگی, ابھی میں رکوں گا ہمدردی میں تو یہ کلاشنکوف لے کر آ جائیں گے, وہ سب چھین چھان لیں گے. تو اگر کوئی یعنی سلیقے کی سزا, آسان سزا بھی ہو نا, تو اس کو بھی یہ ہماری قوم جو ہے نا اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی, سوائے پیسوں کے پیسے دے دیتے. باقی سزا, ان کو سزا دینی چاہیے کہ 25 گھنٹے کے لیے ان کی سائیکل بند کر دی, 25 گھنٹے کے لیے ان کی کار بند کر لی, 12 دن کے لیے بس کو گیریج میں بند کر دیا, ڈال گئے کسی میدان میں کھڑی کر دیا کہ بس وہ اب نہیں جائے گی, بس پیرا لگ جائے. تو ان کا اچھے سے اچھے جو ہے نا وہ صحیح ہو جائیں گے. ایسا ٹریفک بحال ہو جائے گا کہ یاد کریں گے, جس نے غلط جگہ پر پارکنگ کی بس اس کی گاڑی بند ہو گئی اندر میں. اب کیا بند ہو جاتی ہے گاڑی, اکثر ہوتا ہے کہ دیکھا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, لیکن اب جس طرح آ جاتی ہوگی یہ بھی سب سمجھتے ہوں گے. تو وہ پھر آئے نہیں, باقاعدہ کورٹ میں اس کی پیشی ہو اور اس کو نانی یاد آ جائے کہ وہ گاڑی کیسے غلط جگہ پارک کی جاتی ہے. ہمارے گاڑیوں کی غلط پارکنگ کی وجہ سے بھی حادثات بہت ہوتے ہیں, میرا گمان ہے. بالکل روڈوں پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں, جس طرح وہ گدھا اکڑ کر نہیں روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, نہ آگے بڑھے نہ پیچھے بڑھے, اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. پیچھے ٹریفک والے پوں پوں بجاتے رہتے, چلاتے رہتے ہیں, اس کے کان پر جوں نہیں رکھتی کہ کوئی بیچارہ بیمار ہے, کوئی مریض ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ پریشانی ہے, کسی کی جماعت جا رہی ہے, کسی کی نماز قضا ہو رہی ہے تو جلدی مسجد پہنچنا ہے, راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوڈنگ ان لوڈنگ ہو رہی ہے مزے سے روڈ پر, کوئی ٹوکنے والا روکنے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی کتا آ گیا تو اس کو ہڈی ڈال دو, چلو خلاص. پھر یہ ایسوں کو جو رشوت لیتے ہیں, ظاہر ہے کتا تو اچھا ہوتا ہے, کتے سے بدتر ہے جو رشوت لیتے ہیں, تو ہڈی ڈال دیں گے. اور اگر صحیح کا آ گیا نا کوئی مرد مومن ٹریفک پولیس والا, وہ جو قانون نافذ کرے گا, پھر پتہ چلے گا کہ روڈ پہ کیسے ہے. مگر ایسوں کی تعداد شاید تھوڑی ہے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یہ حادثات پر قابو پانے کے لیے ٹریفک پولیس تعاون کرے. تعاون نہ ہونے کی وجہ سے, قانون نہ ہونے کی وجہ سے, قانون ہے نہ مطلب عمل, قانون پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو بابا چلاتے ہیں وہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ دے کر چھوٹ جائیں گے, اور جن کا آپ تذکرہ کر رہے وہ ہے کہ لے کر چھوڑ دیں گے. نتیجہ دیکھیں کیسا مطلب بھیانک نتیجہ بابا. کہ ابھی مجھے ایک ایسے میں سے آیا ذمہ دار کا کہ میرپور جاتلا میں ایک اسکول کی گاڑی میں ایک خاندان کے تقریباً 20 بچے تھے. گاڑی نہر میں گر گئی, کئی بچے انتقال کر گئے. ایسے حادثوں کے ایسے میں میرے پاس ابھی آنا شروع ہو گئے بابا. اگر قانون ہو صحیح طور پر لائسنس کی ٹریننگ کے ساتھ, کیونکہ جو جن ممالک کا آپ بعض تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر لائسنس دینے کا بھی پورا ایک قانون ہے. لائسنس یوں نہیں مل جاتے, بلکہ کتنے ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں, ٹریفک کے قانون سیکھنے پڑتے ہیں, اور لائسنس یوں ملتا ہے جیسے کسی اہم ملک کا ویزا مل گیا ہے. دعائیں کرانے آتے ہیں, دعا جی آپ کو بہت اس کا دعا کر رہی ہے لائسنس مل جائے, ملنے والا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. پہلی ٹرائی میں فیل ہو گئے, دوسری ٹرائی میں فیل ہو گئے, اتنی کلاسیں لینی پڑتی ہے, سیکھنے پڑتے ہیں قانون ٹریفک کے, یہ کیسا یہ کہ تب جا کر بابا کسی ٹریفک والے کو لائسنس ملتا ہے, گاڑی چلانے والے کو, ڈرائیور کو. اب اگر وہ گاڑی چلاتا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ اس نے سارے قانون سیکھے ہوئے ہیں, پھر بھی ان ممالک میں حادثات کی پرسنٹیج پھر بھی ہوتی ہے اتنے قانون ہونے کے باوجود, کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے. جہاں پر بابا ڈرائیور کو ہی نہیں پتہ کہ قانون ہے کیا, بورڈ لگے ہوئے 10 قسم کے, مختلف اینگل بنے ہوئے ہیں. اب وہ کسی بابا آپ 100 ڈرائیور کو کھڑا کر کے پوچھو گے یہ بورڈ بنا ہوا ہے جس پہ یہ کچھ نشان لگا ہوا ہے, اس نشان کا مطلب کیا ہے, بولا میرے کو کیا پتا, میں نے تھوڑی لگایا ہے, وہ یہ جواب دے گا. ہمارے یہاں تو لائسنس گھر بیٹھے ملتا ہے, اس کی بھی درستی کرنی چاہیے اس قانون کی. آپ سمجھا رہے تو پھر سارے اداروں کو آپ جو آپ کا ماشاءاللہ ایک انداز ہے, اللہ کرے گا یہ پورے کے پورا سسٹم اوپر سے لے کے نیچے تک پراپر ہو جائے نا بابا, تو بہت ساری چیزیں بچ جائیں گی. اب یہاں ایجنٹ ہوتے ہیں,
एजेंट पैसे लेकर वो आधा तेरा आधा मेरा करके वो घर बैठे लाइसेंस दे देते। अब वही का नाड़ी होता है, उसको बेचारे को साइकिल चलानी आती नहीं है, वो कार क्या चलाएगा, उसने ठोकना ही है किसी को, खुद भी मरना है, दूसरे को भी लेके मरना है। तो ये सब अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं या ट्रैफिक का कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं, अल्लाह करे कि उनमें कोई ऐसे मर्द कलंदर पैदा हो जाएं कि इनमें कोई यानी कि इनकलाब, मदनी इनकलाब आ जाए और लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो, वरना तो ये बस दिन ब दिन बिगाड़ बढ़ता जा रहा है। पैसों की हिर्स की वजह से वो रिश्वत सितानी की कसरत के सबब बस ये नुकसान 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 नुकसान। मैंने कहा हर चीज़ में, अब ये ट्रक वाले भी क्या सामान लोड करते हैं तो ये ओवरलोड करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, सबने देखा होगा कि बाज़ औक़ात वो ट्रक एक तरफ से झुककर चल रही है, इस तरह दो पहियों पर वो चल रही होती है गोया, इस तरफ इतना लोड ही है, ओवरलोड। तो इनके भी तो कवानीन होंगे ना कि इनको कितना वजन उठाना है। पूरे पूरे वो ट्रक तोलने के कांटे भी तो आते हैं, स्केल भी तो आते हैं, तो इनके वजन की बाकायदा तरह की कैपेसिटी होती होगी। तो इससे ज़्यादा ये ओवरलोड करते हैं, तो फिर जब ये ट्रक गिरता है किसी पर तो बस वो भी गया, किसी कार के ऊपर गया, सामान गिर जाते हैं, इनकी बोरियां गिर जाती हैं, इनकी मशीनें गिर जाती हैं, सब होता है। तो ये अवाम को चाहिए कि ये रिश्वत देना बंद करें, कानून की पासदारी करें। उनको चाहिए कि रिश्वत लेना बंद करें। ठीक है, कभी जुल्मन भी ऐसा होता है कि अगर वो सही कानून पर अमल कर रहा है फिर भी कोई रिश्वत खोर जो उसको पकड़ लेता है, इसका मुझे पता है, वो फिर भी किसी न किसी बहाने से वो रिश्वत मांगता है। लेकिन ये कम ऐसे हादसा होते हैं, ज़्यादातर हादसा उसी तरह होते हैं कि ये वो गलती की होती है उसने और वो फिर रिश्वत की तरकीब बनती है। तो अगर वो जुल्मन रिश्वत लेता भी है तो देने वाले के लिए कि जब वो जुल्म से बचने के लिए दे रहा है तो ये गुनाहगार नहीं होगा, गुनाहगार वो होगा लेने वाला। तो वो कुछ मतलब अगर ऐसे मौके पर कि वो कानून उसका सही, वो कानून पर अमल किए हुए वो खामा खा मतलब उस पर जुल्म कर रहा है, कुछ दे दिया इसने, तो गुनाहगार नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर खुद कानून तोड़ा और अब आप रिश्वतें दे रहे हैं तो ये तो बहुत खतरनाक। आपने वो देखा होगा पापा, वो रेत के ट्रक होते हैं जी जी, और भूसी के ट्रक, बजरी के ट्रक, बजरी के, और ये जो नहीं वो भूसी नहीं, वो इतना बड़ा बोरा जैसा बाहर निकला हुआ होता है, वो खाने देव हेकल जानवरों किस्म का चारा वो होता है। ट्रक बना हुआ होता है। वो उन्होंने वो क्या वो ट्राला बोलते हैं इसको। कपड़े सी कर वो इतने ट्रक के अंदर माल तो उतना ही आएगा, लोड बढ़ेगा, ये माल बढ़ेगा तो इनके किराया या इनका हो सकता है कि पैसे का कोई ज़्यादा होता हो तो ट्रक वाले हो सकता है कि यूँ कुछ ना कुछ तरकीब बना कर लेते होंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये रेत या ये जो मिट्टी का जो ट्रक जा रहा है और ये जो भूसी के ट्रक जा रहे होते हैं, बाबा ऐसा होता है कि मोटरसाइकिल चलाने वाले बड़ी आजमाइश में आते हैं। उस वक्त इनको हेलमेट याद आता होगा कि जब ये मोटरसाइकिल चला के जब पीछे जा रहे होते हैं ना, तो जो वो रेत और ये भूसी जो उड़ कर आंखों में आ रही होती है, कितने मोटरसाइकिल वाले ऐसे गिर जाते हैं, वो उनकी आंखों में जा रही होती है, मगर वही वो कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदनी मुज़ाकरे की ऐसी बरकतें हमें अता फ़रमाए कि जो आप इरशाद फरमा रहे हैं इस पर अगर अमल करना शुरू हो जाए, ये चलाने वाले, चलवाने वाले, लोड करवाने वाले ही बाबा कम नहीं होते। ये ट्रक वाले मना करते, बोला 200 रुपये ज़्यादा ले लेना, ओवरलोड करो, क्योंकि उसको पता है कि मैं दूसरी गाड़ी मंगवाऊँगा तो मुझे 1500 रुपये देने पड़ेंगे और इस गाड़ी वाले को 500 रुपये देकर मैं ओवरलोड करवा लूँगा, तो वो मेरा 1000 रुपया बच जाएगा इस 500 रुपये देने के चक्कर में। यूँ रिश्वत 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 रिश्वत। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक आपके अर्ज़ करूँगा, ये जो रिश्वत लेते हैं ना, जब इनको हम समझाते हैं कि यार आप क्यों लेते हो यार, अब इनके जो बात जवाबात होते हैं ना बाबा, उसका आपको हल अता फरमाए। कहते हैं यार आप बताओ हम क्या करें, आपको हमारी तनख्वाहें पता है, हमारे खर्चे देखो यार, 3-3 4-4 बच्चे, ये फीस वो फीस, ये खर्चा वो खर्चा, कैसे पूरा होगा। तो अब हम क्या करें, मजबूर हैं, हम तो मजबूरी में लेते हैं। इसको क्या जवाब देंगे आप? ये उनको देखें कि जो बेचारे बेरोजगार हैं वो आखिर खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हैं अपना। तो किफ़ायत शियारी अगर करे ना आदमी तो कर सकते हैं। अब इनको चाहिए कढ़ाई गोश्त, फ्राई गोश्त, बिरयानी, वो भी
अच्छे और भारी होटल की, और इनको बड़े का गोश्त नहीं चलता, इनको छोटे का गोश्त चाहिए। तो इस तरह मतलब उम्दा ग़िज़ाओं का जज्बा, फिर ये कि उम्दा मकानात की हिर्स, इसके अलावा मतलब ये कि लिबास और फर्नीचर, तो इस तरह के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। वरना अगर सादगी से आदमी गुजारा करे तो वो सस्ते में भी गुजारा कर सकता है। अब मसलन एक ही होटल में आप जाएं तो उसमें आपको 25 रुपये की डिश भी मिलेगी और 125 रुपये की डिश भी मिलेगी, तो 25 रुपये वाली डिश से गुजारा करें। 125 रुपये वाली की हिर्स, सादा रोटी से भी गुजारा होता है तो वो पराठा खाना है, अब जा रहा है कि रोटी और पराठे के भाव में तो फ़र्क आएगा ना। सादा चाय से भी गुजारा होता है, तो अब यह कि दूध पत्नी चाय पीनी है तो फ़र्क तो पड़ेगा ना, पैसे तो ज़्यादा चाहिए उसके लिए। तो इस तरह सादगी से अगर गुजारा करना सीखे तो उसको ये तनख्वाह पूरी हो सकती है, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह बरकत देने वाला है। इस वजह से रिश्वत लेना हलाल नहीं हो जाएगा तो हराम ही रहेगा। ये ऐसा हराम है कि इस पर कब्ज़ा होता ही नहीं है। इसने जो लिया ना, ये इसका मालिक तो होगा ही नहीं, ये इस पर फ़र्ज़ है कि जिससे ली उसको दे दे वापस। और ये हदीस पाक जहन में रखें कि अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं, और जहन्नम का अज़ाब कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगा। जहन्नम की हलाकत खेजियों का आलम यह कि अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और उसकी बदबू से सारी दुनिया के लोग जो हैं वो मर जाएं। अब जो इतनी सुई की नोक के बराबर और इतनी दूर है जहन्नम, अभी 7वीं ज़मीन से नीचे एक रिवायत के मुताबिक वो जहन्नम है, तो वो सुई की नोक के बराबर खुल जाए तो कोई इसकी इतनी इसकी तपिश और बदबू है कि बर्दाश्त ना कर सके, मर जाए। तो वो जहन्नम के अंदर जो जाएगा वो कैसे बर्दाश्त करेगा। जहन्नम में जो मशरूब, जो ड्रिंक दी जाएगी जहन्नमियों को, उसका एक डोल, जैसे एक बाल्टी, वो अगर ज़मीन पर बहा दी जाए तो सारी दुनिया की ज़मीन की मईशत तबाह हो जाए। तो जहन्नम ऐसी ख़तरनाक जगह है, तहरे खुदावंदी का वो मज़हर है। तो इस जहन्नम में जो जाएगा वो कैसे उसका अदाब सह सकेगा। फिर इस हदीस को सुनते हैं, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो ये आप देख लीजिए कि जहन्नम का अज़ाब कोई सह नहीं सकेगा। अगर नऊज़ु बिल्लाह कोई ये कहता है कि मैं जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त कर लूँगा तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। तो अल्लाह के अज़ाब को हल्का जानना, यानी मैं इसको सह लूँगा तो इसका मतलब अल्लाह का अज़ाब भी ऐसा है जो आदमी बर्दाश्त भी कर सकेगा ना, कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगा। बड़े से बड़ा तुर्रम खान आ जाए बर्दाश्त नहीं कर सकता, कितना ही सख्त जान हो वो दुनिया में, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा अल्लाह के अज़ाब को। भाई यहाँ की तकलीफ़ें आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, अभी जवानी है तो बाज़ तकलीफ़ें बर्दाश्त हो जाती हैं आदमी से, लेकिन जब जवानी ढलती है तो वही तकलीफ़ है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर आखिर वो बीमारियों के साथ बिस्तर पर भी तो आता ही है ना, उठ नहीं सकता हो, इतनी कमज़ोरी आती है, खाता है तो हज़म नहीं होता, उल्टी कर देता है। ये सब दुनिया में हम देखते ही हैं ना, कैसे कैसे अमराज है। जब ये बर्दाश्त नहीं हो रहे तो वो बर्दाश्त कैसे होगा अल्लाह का अज़ाब। हालांकि दुनिया की बीमारियों में तो ये बिशारतें हैं कि बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जे बुलंद होते हैं। वो बीमारियां जो हैं वो हकीकत में तो यानी ये ज़हमत नहीं, हकीकत में बाइस रहमत है।
انہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے حق میں یہ رحمت ہے بیماری، رحمت، نعمت، گناہ معاف کروانے والی جو چیز ہے وہ تو رحمت ہے، جو درجے بلند کروانے والی چیز ہے وہ نعمت ہے، لیکن عذاب ان پر ہوگا جن سے اللہ ناراض ہوگا. جن سے اللہ کی ناراضی جو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. تو اللہ کی ناراضی سے سبھی کو بچنا چاہیے. تو اس لیے جو ٹریفک پولیس والے یا سارجنٹ یا جو بھی چھوٹے بڑے ذمہ داران مجھے سن رہے ہیں، وہ بھی جو ڈرائیور ٹرک کے، بس کے، رکشہ، ٹیکسی اور اسکوٹر کے وغیرہ سن رہے ہیں، وہ بھی مہربانی کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں کہ رشوت نہ دینی ہے نہ لینی ہے. انشاءاللہ اگر آپ سب مل کر رشوت کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے تو ہمارے ملک میں انشاءاللہ عز و جل ٹریفک کا نظام درست ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کہ یعنی بیسک اور بنیادی پوائنٹ جو ہے نا وہ یہی ہے. جو نظام ہمارا خراب ہوا نا اس کی سب سے بڑی وجہ رشوت ہے. اگر رشوت نہ ہوتی نا تو وہ ٹریفک پولیس والا کیوں اس کو سزا نہ دیتا؟ سزا دیتا اس کو، تو اس کی تنخواہ لے رہا ہے اور رشوت مل رہی اس کے لیے اس کو جانے دیتا ہے. تو وہ ایک کو جانے دیا، دو کو جانے دیا، یوں بات پھیلتے پھیلتے وہ ہر طرف جو ہے اندھیر نگری چوپٹ راج ہو گیا اور نقصان امت کا ہو رہا ہے. اور مسلمان بیچارے آئے دن مر رہے ہیں. ایک جو مرتا ہے نا، خالی وہ مرنے والے کو اب نہ دیکھیں. اگر وہ شوہر تھا تو ایک کو کم از کم ایک کو اس نے بیوہ چھوڑا، بے سہارا ہو گئی. چھوٹے بچوں کا باپ تھا تو اس نے پیچھے یتیم چھوڑے. اگر بوڑھے ماں باپ کا سہارا تھا تو اس نے ماں باپ کو بیچاروں کو بے سہارا کر دیا. یوں مطلب ایک جانے والا جو ہے نا، یہ پورے خاندان کو، ایک کو آپ نے مار کے پورے خاندان کو اجاڑ کر رکھ دیا. تو برائے کرم رشوت سے بچنے کا ذہن بنائیے، توبہ کیجیے. اور صرف توبہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اللہ سے ضرور توبہ کریں. لیکن دیکھیے مسئلہ جو ہے میں پورا بتاؤں گا آپ کو. توبہ کر کے آئندہ رشوت نہ لینا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک گناہ سے بچ تو جائیں گے آئندہ کے. لیکن جو اب تک رشوت لی ہے نا، اس کا گناہ اس صورت میں معاف ہوگا کہ جس سے لیے اس کو واپس دے دے، کیونکہ آپ کی ملک نہیں ہے یہ. اب اس رشوت کو اب یہ جس سے لی ہے وہ کیسے دے. میرے کو ایک بہت پرانی بات آئی یاد کہ میں ایک پولیس والوں کے گھر میں تھا، تو میں نے اسی طرح ان کو کچھ بات بتائی کہ رشوت نہیں لینی چاہیے وغیرہ. تو نیکی کی دعوت دی میں نے. تو ایک بھائی جو تھا ان میں سے، اس نے 50 کا نوٹ نکالا. یہ بہت پرانی بات ہے. بولا وہ یہ تو یوں بھونگڑی کر کے رکھی تھی ہاتھ میں سے نہیں ہوں. بولا یہ میں تو ابھی وہ کچھ بدماشیاں کر رہے تھے تو ان سے میں رشوت لے کر آیا ہوں، تو میں کیا کروں اس کو؟ آپ کو اس کو واپس دینی پڑے گی. کیوں لی؟ تو بدماشیاں جو کرتے ہیں واقعی ان سے بھی رشوت لے کر ان کی بدماشی پر یہ امداد ہے. وہ زیادہ بدماشی کرتے ہیں. ان کو اندر کرو سریوں کے پیچھے، تو ان کو جو سزا ہے اس کو دو تو یہ بدماشیاں بھولیں گے. اب جدھر دیکھو گن پوائنٹ پہ موبائل چھن رہے ہیں، گاڑیاں چھن رہی ہیں، جیبیں صاف ہو رہی ہیں، گھروں میں ڈکیتیاں پڑ رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، اندھیر نگری چوپٹ راج لوٹ مار لگی ہوئی ہے. سب کی بنیادی وجہ رشوت مجھے تو نظر آ رہی ہے. اگر رشوت ختم ہو جائے گی نا تو یہ سارا امن قائم ہو جائے گا. چھوٹا بڑا جس کو دیکھو آج کل نعوذ باللہ بس رشوت پہ پل رہا ہے. سب کے حصے ہوتے ہیں. بڑا افسر جو ہوتا ہے مانگ کر نہیں لیتا، لیکن اس کے چھوٹے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں وہ لے آتے ہیں. ان کی پتی ہوتی ہے، آپس میں یہ مل بانٹ کے کھاتے ہیں. تو اب یہ کہ ایسا کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. تو اگر اس میں کوئی اللہ کرے کہ ایسے مرد مجاہد پیدا ہوں ان اداروں میں اور ان کا لیول بڑا ہو، اور وہ اللہ کرے کہ کوئی ان رشوت خور جو ہیں ان کو بھی مطلب ہے نا کہ سزائیں دیں. ان کی بھی سزائیں ہیں، ان کو سزائیں دیں، ان کی اصلاح کریں، نئی بھرتیاں کریں اچھے لوگوں کی، اور کچھ یہ قانون پر عمل شروع ہو ہمارے ہاں، اور یہ ٹریفک اور دیگر معاملات جو بھی ہیں یہ ہمارے درست ہوں. ورنہ یہ کہ
महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, तो बीमारियां, दवाएं महंगी, ये दवा वाले भी रिश्वतें लेते हैं। ये तो इन बेचारे ड्राइवरों को और इनको शायद पता नहीं होगा, ये भी रिश्वतें लेकर मखसूस कंपनियों से रिश्वतें लेते हैं डॉक्टर लोग, और उसी की दवा लिख देते हैं, चाहे कैसी दवा हो, घटिया हो, कुछ हो, वो फिर ज़्यादा रिश्वतें निकालनी होती इनको, तो महंगा और ये सब निज़ाम, इनकी भी कभी कभी बात होती है, इनको भी हम समझाते रहते हैं। और माशाअल्लाह कई डॉक्टर तौबा कर चुके हैं कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। तो मरीज़ बेचारे वो सिसक कर दम तोड़ देते हैं, दवाएं नहीं मिलती। अस्पतालों में जो डोनेशन की दवाएं आती हैं वो बड़े अफसरान खा जाते हैं, जो मरीज़ को मुफ्त देनी होती है नहीं देते, बेच देते। तो हर तरफ यानी कि हमारे यहाँ लूट मार, तो सबका जो यानी कि गौर करें ना तो ज़्यादातर ये बुनियाद जो रिश्वत है। तो मेरे आज ट्रैफिक के जो भी पुलिस वाले, जो ट्रांसपोर्ट वाले, जो ड्राइवर, क्लीनर, जो भी सुन रहे हैं, वो अल्लाह करे कि मतलब मेरी बात इनकी समझ में आए कि देखो मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, ए मुसलमानों, आपके लिए रिश्वत हराम है, लेना देना, आप देना छोड़ दो, आप लेना छोड़ दो, इंशाअल्लाह अमन कायम ना हो जाए मुझे कहना, इंशाअल्लाह ऐसा अमन कायम हो जाएगा जब ये रिश्वत की नौसत दूर होगी, दिल पाक होगा आपका, तो आपकी इंशाअल्लाह रुख मस्जिद की तरफ होगा। तो हमारी मस्जिद बरो तहरीक में भी हमको इसमें फ़ायदा होगा, जो हमारी दावत इस्लामी जो है ना, ये मस्जिद बरो तहरीक है, हमको बच्चे को नमाजी बनाना है, तो हमारा साथ दो, हम आपके बच्चों को नमाज़ें पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, आपको भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो खैर वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिससे रिश्वत ली है उसको दे दे। अब आप बोलेंगे यार हमने तो वो कितनों से ली, हमको तो याद भी नहीं है, अब क्या करें, कितनी ली है ये भी याद नहीं है। तो इसका भी हल है, इसका हल ये है कि आपने रिश्वत जिस से ली है, जितने याद आते हैं उतनों को तो आप खुद दे दें। अब जितने याद नहीं आ रहे उतनों का एक ज़न्ने गालिब करें, गौर करें कि कितने होंगे और कितनी रकम ली होगी, वो गौर करें। अब जहाँ अपना जहन जम जाए कि मसलन मैंने 50,000 रुपये ली होगी अब तक, तो अब वो 50,000 रुपये जो हैं ये किसी फ़कीर, शरअन जो फ़कीर हो उसको आप दे दें। मस्जिद में नहीं डाल सकते, मदरसे में नहीं दे सकते, किसी फ़कीर को उसका मालिक बनाना होगा, ये इस पर कब्ज़ा ही नहीं हुआ आपका, ये आपका है ही नहीं, तो ये करना होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस वक्त ये मदनी मुज़ाकरा मुल्क भर में कमोबेश 818 मकामात पर इस्लामी भाई जमा होकर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़मानु मलक दिन से कोई मबात ना खबर कोमा ओ सवाल में दा है कारी सेब ना कि मुंगा दलता के पाग के पगाड़ियों के करया खलू मदरदा हजरात ना दे खजो ना खलू नो सना टेम के रश ज़्याशी पा आगे के गाड़ी के दन्ना नो पदे के उरा खजे मवी और खजो ना करया मुंगा सदा से तरीका व खाइश पदे बांधे मुंगा खजो ना करया वाखलू और गुनाहगारा नशु पे और दे गुस्रा जमुंग से आगो नशी पदे बांधे मुकारी सेब ना सवाल दे हिदा संगा उकू ऐसे हिसाब उकू। प्यारे बापा जान मलिकुद्दीन भाई कय्यूमाबाद से पश्तो ज़बान में सवाल कर रहे थे कि मैं एक बस का कंडक्टर हूँ और मुझे मुसाफिरों से किराया वसूल करना होता है। चूँकि बस में औरतें और लेडीज़ वगैरह भी होती है, काफ़ी रश होता है, तो उनसे भी किराया लेना होता है। तो हम गैर औरतों से किस तरह किराया वसूल करें कि हम गुनाहगार भी ना हो और किराया भी मिल जाए, इस बारे में हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, तो पठान जो होते हैं ना माशाअल्लाह, इनको दीन का कितना जज्बा होता है माशाअल्लाह। औरतों से और फी ज़माना किराए लेते हुए किस तरह बचे आदमी। औरतें हाथ तो छुपाती नहीं हैं, उसकी कलाइयाँ भी खुली होती हैं अक्सर, किराए भी लेना ज़रूरी है। ये बाहर मुल्कों का सिस्टम बहुत अच्छा है,
मदीने में सिस्टम ये है, मदीने मुनव्वरा में, मक्का मुकर्रमा में, ज़ादा अल्लाह शरफ़म व ताज़ीमा, कि वहाँ कंडक्टर नहीं होता, वहाँ वो बॉक्स रखा होता है, सभी लोग उसमें किराया डाल देते हैं, ये चिट्ठी निकल आती है कुछ जैसा सिस्टम, वहाँ वो किराया डाल देते हैं, कंडक्टर को जाना नहीं पड़ता उसके पास। अल्लाह करे यहाँ कोई सा सिस्टम हो जाए, वो कंडक्टर बोलेंगे फिर हम बेरोज़गार हो जाएगा, ये भी मसला है। तो अल्लाह रोज़ी देने वाला है। तो ये अब यहाँ तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि ये औरत से इस तरह लेन देन तो जायज़ है कारोबारी, लेकिन अब यहाँ औरत से बच्चे कैसे? वो तो बोलेगा उसको ऐसे बगैर बोले थोड़ी हाथ में यूँ करके मोज़ा पहन के हाथ में यूँ करके देगी कि आप उठा लोगे, उसको पकड़ लोगे। वो तो उसको बोलना पड़ेगा, फिर वो बार्गेनिंग भी होगी, कभी बोलेगी चेंज नहीं है, कभी बोलेगी ये है, तो इस तरह वो बातचीत होगी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अब बातचीत भी जायज़ है हस्बे ज़रूरत, लेकिन ये औरतों के कलाइयाँ तो यार उमूमन खुली होती है। ऐसी सूरत में कंडक्टर क्या करेगा? सब बचना तो पॉसिबल नहीं है, और खुली कलाई नामहरम की देखना हराम है। हथेलियों की तो फिर भी गुंजाइश है, बाद ऐसे अकवाल हैं इजाज़त के, ये कलाई औरत को तो कौन मुकल्लफ करेगा कि भाई जल्दी चादर में छुपा लो पहले फिर हमको दो किराया? वो तो करेगी नहीं ऐसा। बेपर्दा ही होती हैं अक्सर, तो बिल्कुल ही ऐसे ही होती हैं, इनको देखना ही खतरनाक होता है। कपड़ों में भी नहीं देख सकते उसको, ऐसे कपड़े होते तंग इनके, चुस्त होते। वैसे कलाई देखना तो हराम है वो नामहरम की, लेकिन जो घर में काम वाली होती है ना, उसमें इजाज़त दी गई है कि उससे बचना मुमकिन नहीं है। कलाई देखे बगैर ज़ाहिर है कि वो जब घर में आटा गूंदेगी, काम करेगी, कपड़े धोएगी, तो उससे खैर पर्दा तो उससे है, लेकिन कलाई की वहाँ वो गुंजाइश है कि ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह क्या इस पर क़ियास किया जाएगा? कंडक्टर को इजाज़त दे दूँ? कैसे दूंगा इजाज़त? और फ्रीशिप का माहौल, और तो वो औरतें भी जो बहस करती हैं और जो सब उलझती होता हैं, है, सब होता है, बस में जो क्या, रश होता है ना, में क्या, मतलब टैक्सियों में क्या। ऐसा होता है कि शायद इस वक्त इतनी बातें वो आ रही हैं, लेकिन बस वो बोलने का जी नहीं चाह रहा, मतलब यूँ समझे कि वो हाँ नहीं, वो अब बोलते ये हुए क्या, हया आती है। कलाई तो अगर कलाई खुली है तो उसको देखना तो हराम है ना महरम की। अब वो जो आटा और गूंदेगी और ये औरत की जो मिसाल है बाहर शरीयत में, अब वहाँ फितने के असबाब कम है। यहाँ तो बिल्कुल बन ठन कर औरतें वो टिप टाप के साथ होती हैं, जवान लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ, और फिर इनका तस्वुर भी ख़तरनाक इन औरतों का चेहरा है कि इनकी कलाई और खुले बाल लहरा रहे होते हैं। बाल देखना भी आराम है, नौकरानी के भी बाल की तो इजाज़त का जुजिया भी नहीं है, कलाई का है। तो ये तो इसमें इब्तला आम है, हर कंडक्टर तकरीबन उसमें मुब्तला है। क्या कंडक्टर, क्या टैक्सी वाले, रिक्शा वाले, क्या दुकानदार, दुकानदार पर के पास भी तो कलाइयाँ खुली रख कर ही औरतें जाती होंगी। तो कोई खुदा रसीदा औरत होगी जो आजकल वो इस तरह बंद करके ये माहौल अपना है तरगीब है इसकी, कहीं नहीं पहनती होंगी। मदनी बुरका तो बुरके के साथ वो यूँ कुछ दी रकम तो समझ में आता है उसका लेना, वो बुरका वो मुंह से ना उठाए। तो अब ये बस की सवारियाँ ऐसी कहाँ से लाएगा कंडक्टर? है तो इसमें बहुत मसला। तो उसको हाथ देखने की इजाज़त नहीं है, और बाल देखने की तो नौकरानी की भी इजाज़त नहीं है। औरतों के खुले बाल जो होते हैं इसको देखना भी हराम है। आम रोडों में चलने वाले को भी बचना पड़ेगा। ड्राइवरों के लिए ये भी आजमाइश है, औरतें तो सामने से आ रही होती, जा रही होती, अब इनको नहीं देखेगा तो इनको ठोक देगा, तो मसला हो जाएगा। तो इनसे जितना हो सके इसको ड्राइवर को नज़र की हिफाजत करनी होगी। बस एक ही ऐसा हुआ है ड्राइवर, मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो स्कूटर इनके पास था। तो वो जब इनका एकदम तब जहन वो बना कि मैं स्कूटर चलाऊंगा तो मैं औरतों को देखने से बच नहीं सकूंगा, तो ये उनका तकवा था। तो फिर इन्होंने स्कूटर बेच दी, निकाल दी। तो मैं स्कूटर चल, फिर पैदल आना जाना करते थे ये, या दूसरे के साथ सवारी कर ली। फिज़ान मदीना आते थे, घर कोई थोड़ा
فاصلے پر ہے, زیادہ فاصلے پر بھی نہیں ہے, تو کوئی ہوگا 20-30 منٹ کے فاصلے پر, تو وہ پیدل آتے تھے, وہ جاتے تھے. ایک ہی سنا ایسا ڈرائیور کہ جس نے وہ اپنا گاڑی بیچ دی عورتوں سے نگاہیں بچانے کے لیے. تو یہ چلانا جائز ہے, گاڑی گناہ نہیں ہے, اسکوٹر چلانا, گاڑی چلانا, یہ ان کا تقوی تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.